श्रीमच्छङ्करवामभागविलसत् बालेन्दुचूडां शिवां कल्पान्तानलकोपतापशमनीम् आनन्दचन्द्रोदयां श्यामां कामकलाविनोदविभवाम् आद्यां कलारूपिणी वीणावाद्यविचक्षणां भगवतीम् ईडे जगन्मोहिनीम् साङ्गोपाङ्गषडङ्गवेदविदिताम् अल्पाक्षसञ्चारिणी चिद्धामाग्रगुहाप्रचाररसिकाम् अध्यात्मविद्याकृतिम् अन्तर्मानसमन्थनेन जनिताम् ईडे चिदूष्मान्तरीम् एकां चन्द्रविशालचूडहृदये राराजमानां शिवाम् भूम्याद्यष्टसखी विलोलरसभृद् रासां रमावल्लभाम् बाह्यालोकनतत्परेषु विलसत् कर्मादिपाशत्रयाम् योगेनान्तरभूमिकासु विकसत् काञ्चिन्मयूखावलिम् भक्त्याराधितमानसान्तरचरीम् एकां पराख्यां भजे द्रोणीभूतश्रुतिप्रभान्तरचरीम् एकाक्षरार्थां वाणीभूतविशालधामविकसद् ह्रीङ्कारमन्त्रात्मिकाम् मौनीभूतमहामहेशहृदये मौनोपदेशाङ्किताम् वाणीं वाक्यविलक्षणाम् अतिमहावाक्यार्थरूपां भजे नीलग्रीवहृदङ्कमञ्चशयनीम् आनन्दशृङ्गारिणीम् माध्वीपानमहाविलासरसने रासप्रदां योगिनीम् ब्रह्मानन्दरसानुभूतिविगलत् काञ्चिद्रसार्द्रापगाम् नित्योल्लासकलायमानलहरीम् ईशार्धदेहां भजे सल्लापेन सदा हृदात्मरमणाम् आद्योपदिष्टार्थगाम् सल्लाभेन सदा हृदन्तरमणीम् एकात्मयोगस्थिताम् चिल्लाभाधृतबोधभानुकिरणाम् एकान्तहृत्पद्मगाम् मल्लाभां शिवनिर्वृतार्थविभवाम् ईडे महावैभवाम् सद्यो जातसमाधिजातलहरीम् आद्यां चिदानन्दजाम् सत्यार्थान्तरदृष्टदेशिकगिरा जाज्वल्यमानां धियम् सम्बुद्ध्यात्मनिरूढयोगजबलात् सम्पश्यमानां भजे शान्त्या युक्तभवान्तरान्तरचरीम् अस्मज्जगन्नायकीम्।
स्वात्मानन्दपदप्रकाशतिमिर प्रध्वंसकं यन्मः श्रौतीमस्तकभक्तिभावितमः सिन्दूरवृत्ताङ्कितम् वन्दे मातरहर्निशं तव चलत् पादाब्जजातं रजः भक्तिं देहि महाविलासरसिके श्रीमच्छिवालिङ्गिते श्रीमच्छङ्करदेशिकार्चितपदे श्रीचित्प्रभामण्डले विश्वाचार्यमहानुभावरमण प्रोक्तात्मविद्यामयी तद्दासार्चितग्राममध्यविलसत् श्रीचक्रमध्यस्थिते त्वामीडेऽहमनन्तबोधसुखदे श्रीशान्तिदुर्गाम्बिके त्वामीडेऽहमनन्तबोधसुखदे श्रीशान्तिदुर्गाम्बिके ശ്രീരമണേശ കരാവലംബ സ്തോത്രം പേജ് 94. ഹൃദയകമലമധ്യേ രാജമാനം മുനീന്ദ്രം പ്രണതജനസുധാബ്ധിം ജ്ഞാനമാർഗാഗ്രഗണ്യം ഋജുപദദിശമാദ്യം ദക്ഷിണാമൂർത്തിരൂപം രമണഗുരുവരേണ്യം ഭാവയേ ബോധസൂര്യം അഹം ച തേ ദാസ്യവതാം ച ദാസഃ തവൈവ പാദാബ്ജരജഃ പ്രപദ്യേ ത്വാമേവ നാഥം ഹൃദയേ ഭജാമി കരാവലംബം രമണേശ ദേഹി ഗതിസ്ത്വമേവാസ്യവ മാം കൃപാലോ കഥം തരേയം ഭവസിന്ധുമേതം ദീനേഷു ദീനോസ്മി കുടുംബനാഥഃ കരാവലംബം രമണേശ ദേഹി കുടുംബപോഷായ വിയന്ത ആയുഃ ലുഠന്തി ഘോരേ ഭവകാനനേസ്മിൻ തഥാ ന മാം മോഹയ ദീനബന്ധോ കരാവലംബം രമണേശ ദേഹി അഹം ച മായാശിചയാ സുബദ്ധഃ കളത്രവിത്താപ്തസുതാദിസക്തഃ കഥം വിമുക്തഃ ഭവവാരിരാശേഃ കരാവലംബം രമണേശ ദേഹി സംസാരദാവാനലതാപതപ്തോ ഭ്രമാമി ഭീത്യാ ശരണം ന ജാനേ ജ്ഞാനോപദേശായ ഗൃഹീതഗാത്ര കരാവലംബം രമണേശ ദേഹി കോഹം കുതശ്ചേതി വിചാരണേന നിവൃത്തിരിഷ്ടാ ഭവതാ ഭവാബ്ധേഃ സോഹം വിമുഹ്യേ ബഹുഭേദബുദ്ധ്യാ കരാവലംബം രമണേശ ദേഹി
अहङ्कृतिग्राहगृहीतबुद्धेः विमोक्तुमेका गतिरीश वक्ष्ये त्वत्पादपादं कुरु मे च शीर्ष्णि करावलम्बं रमणेश देहि अविद्यमानाप्यवभाति माया निशैव भानो पुरतश्च चित्रा तत्त्वं पदार्थं दिश मे दयालो करावलम्बं रमणेश देहि त्वमेव मातासि पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव करावलम्बं रमणेश देहि पुरा च भूमन् बहवोऽपि सन्तः योगेन बद्धा निजचित्तजालं समाहितान्तःकरणा विरेजुः तथा कुरु त्वं निजबोधवानो तथा कुरु त्वं निजबोधवानो। കൈലാസനാഥാഷ്ടകം പേജ് 47. ഗൗരീദേഹാർദ്ധമാദ്യം സുമശരദഹനം സുന്ദരം ഫാലനേത്രം വാമേ സ്കന്ദം തഥാ ശ്രീകരിവരവദനം ദക്ഷിണേ ധാരയന്തം സിദ്ധാധീശം ഗഭീരം കവികുലരമണം നിത്യമാത്മസ്ഥമീശം വന്ദേ സർവജ്ഞമേകം യമിജനവിനുതം വേദവേദ്യം ഗൃഹസ്ഥം കൈലാസാചലകന്ദരാന്തരനിശം ചിന്മാത്രബോധേ സ്ഥിതം മധ്യേ പ്രേമപരാനുരാഗകലിതേനാഖ്യാന്തമേകാത്മതാം സ്വാനന്ദാമൃതപൂർണഗർഭവചസാ ഗൗരീം ച ശിഷ്യാഗ്രണീം ത്വം ബ്രഹ്മാസി ചിതിശ്ച തത്പരപരേത്യാഖ്യാന്തമീശം ഭജേ ത്വം ബ്രഹ്മാസി ചിതിശ്ച തത്പരപരേത്യാഖ്യാന്തമീശം ഭജേ രാത്രൗ മന്ദനിശാകരേന്ദ്രകലയാ വേദാന്തവാക്യാന്മുദാ വൈരാഗ്യാദിഭിരാദൃതാനജസുതാൻ सम्पाठयन्तं तथा शीतस्पर्शसमीरवेगविधुता सम्मार्जयन्तं जटा यः कोऽप्यत्र विराजते च मुनिराड् ईशानसंज्ञं भजे अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुणाचल।
ഓം നമഃ പരമർഷിഭ്യോ നമഃ പരമർഷിഭ്യാം. ഹരി ഓം. ഉപാസകാനാം യദുപാസനീയം ഉപാത്തവാസം വടശാഖിമൂലേ തദ്ധാമദാക്ഷിണ്യജുഷാ സ്വമൂർത്യാം ജാഗർതു ചിത്തേ മമ ബോധരൂപം അദ്രാക്ഷം അക്ഷീണദയാനിധാനം ആചാര്യമാദ്യം വടമൂലഭാഗേ മൗനേന മന്ദസ്മിതഭൂഷിതേന മഹർഷിലോകസ്യ തമോനുദന്തം വിദ്രാവിതാശേഷതമോഗണേന മുദ്രാവിശേഷേണ മുഹുർമുനീനാം നിരസ്യമായാം ദയയാ വിധത്തെ ദേവോ മഹാൻ തത്വമസീതി ബോധം. മമാദ്യദേവോ വടമൂലവാസീ കൃപാവിശേഷാത് കൃതസന്നിധാനഃ ഓംകാരരൂപാം ഉപദിശ്യ വിദ്യാം ആവിദ്യഗധ്വാന്തമപാകരോതു. ശ്രുത്യർത്ഥഗോചരം വന്ദേ വാച്യാർത്ഥാനാമഗോചരം ലക്ഷ്യാർത്ഥവപുഷം വന്ദേ ശങ്കരം ദേശികം ഗുരും. അപാരസച്ചിത്സുഖവാരിരാശേഃ യസ്യോർമിമാത്രം ഭുവനം സമസ്തം ഗുഹാഹിതം തം രമണം ഗഭീരം ചിന്താവിഹീനം ഹൃദി ചിന്തയാമി. ദേഹം മൃണ്മയവജ്ജഡാത്മകമഹം ബുദ്ധിർന തസ്യാസ്ത്യതോ നാഹം തത്തദഭാവസുപ്തിസമയേ സിദ്ധാത്മസദ്ഭാവതഃ. കോഹം ഭാവയുതഃ കുതോ വരധിയാ ദൃഷ്ട്വാത്മനിഷ്ഠാത്മനാം സോഹം സ്ഫൂർത്തിതയാ അരുണാചലശിവഃ പൂർണ്ണോ വിഭാതി സ്വയം. ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കാം. ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഏകലവ്യൻ്റെ കഥയുടെ തത്വവിചാരം അങ്ങയോട് ചോദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി അങ്ങ് നൽകിയപ്പോൾ പകുതി ഉത്തരം അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. അതെങ്ങനെയാണ് പകുതി ഉത്തരമാവുക എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ആരാ ചോദിച്ചാവോ? വൈരാഗ്യം വരുന്നതിന് പരമ്പരാഗതമായ ആശ്രമ പാഠശാലയിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അങ്ങേ പോലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഈ തത്വവിചാരം ആവർത്തിച്ച് ശ്രവണം ചെയ്ത് ജീവിതക്രമം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ വിജ്ഞാനസ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേരാമോ? ഇതാരാ ചോദിച്ച ആള്? ഒരിക്കൽ കൈ പൊക്കാൻ വിഷമുണ്ടാവും. ആരാണ്? നല്ല ചോദ്യമാ. ആരാ ചോദിച്ചേ? ഇത് പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് പോവാം. പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സജി ആർ എന്ന് പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആരാണ്? നിങ്ങളാണോ? എന്തായാലും ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ആരാണെന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നത് ഒരു അധ്യാത്മമായിട്ട് ഒരു ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് ആലോചിക്കാം.
അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഉത്തരം വേണ്ട അതിന്. അധികാരിണമാശാസ്തി. ഈ ചോദ്യത്തിൽ പേരേ ഇല്ല. ആരാണ് ചോദിച്ചത്? ഉണ്ടോ? ഇതിനാളുണ്ടോ? വൈകുന്നേരം വന്നവരാണോ? രണ്ടും അങ്ങനെയാണോ? ആയിരിക്കാം. നല്ല ഉത്തരം, നല്ല സാമർത്ഥ്യമായ ഉത്തരമാണ്. വൈകുന്നേരം വന്നവരായിരിക്കും. ശരിയാണ്. വൈകുന്നേരം ഇട്ടതാണോ ഇത് കടലാസ്? നേരത്തെ സായന്ത്രം. ഓക്കെ. ശരി. ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയതാണ്, രാവിലെ എഴുതിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് പറയാം. എന്തായാലും അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കണത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അവരത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഞാനാണ് ആള് സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരരുത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയരുത്. ഇതെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറയാം. എന്തായാലും ചോദ്യമെങ്കിലും അവർ ചോദിച്ചല്ലോ. ബാക്കിയുള്ളവർ നിസ്സംശയാഹ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏകലവ്യൻ്റെ കഥയ്ക്ക് ഒരു തത്വവിചാരവുമില്ല. ഏകലവ്യൻ്റെ കഥ നല്ല കഥയല്ല. അതാദ്യം അറിയണം. അതിനെ വേദാന്തത്തിലൊന്നും കൊണ്ടുവരരുത്. അത് വെറും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരാൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പഠിക്കാതെ കയ്യിൽ AK-47 വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഗവൺമെൻറ് അത്രയേ ദ്രോണാചാര്യർ ചെയ്തുള്ളൂ. അത്രയേ ചെയ്തുള്ളൂ. കാരണം അയാളെ കൊണ്ട് അപകടം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്ര മാത്രമേ ആ കഥയ്ക്ക് സാരമുള്ളൂ. ഗുരു ഇല്ലാതെ ഒരു ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് വേറെ വിഷയം, ആയുധം പഠിക്കുന്നത് വേറെ വിഷയം. ഗുരു ഇല്ലാതെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വേറെ കാണിക്കേണ്ടി വരും. ഏകലവ്യൻ്റെ കഥ അതിന് ദൃഷ്ടാന്തമല്ല. അത് ആയുധമാണ് പഠിച്ചത്. മറ്റവരെ എന്നിട്ട് പോലും ആ ഈ വിരലില്ലെങ്കിൽ അയാൾ അപകടം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദ്രോണർ എടുത്തത്. എങ്കിലും അയാൾ ദുര്യോധനൻ്റെ പക്ഷത്തിൽ പോയി ചേർന്നു യുദ്ധത്തിൽ, മഹാഭാരതത്തിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണ്ട വിധത്തിൽ അറിയേണ്ട കഥകളാണ്. അത് രാഷ്ട്രീയമാണത്, യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളാണ്, അത് അധ്യാത്മമല്ല. അപ്പോൾ അത് വേറെ വിഷയം. മറ്റേത് വൈരാഗ്യം വരുന്നതിന് പരമ്പരാഗതമായ വൈരാഗ്യം പാഠശാലയിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും വരില്ല. നല്ല വൈരാഗ്യം ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ വിവേകത്തോട് ജീവിക്കുമ്പോൾ, സത്സംഗമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വര അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് വൈരാഗ്യം വരുന്നത്. ഉത്തമ വൈരാഗ്യം, വെറുപ്പല്ലാതെ. ലോകത്തിനോടുള്ള വെറുപ്പ് വൈരാഗ്യമല്ല. എല്ലാവരോടും വെറുത്തു പോവുക, അതല്ല വൈരാഗ്യം. ജ്ഞാനത്തിന് അനുകൂലമായ അനിത്യമായ, നമ്മളെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശിഥിലമാക്കുന്ന വിഷയങ്ങളോടുള്ള അലംഭാവം, വേണ്ട എന്നുള്ള തോന്നൽ, അതാണ് വൈരാഗ്യം. പിന്നെ അതൊരു മൂഡാണത് വൈരാഗ്യം. ഇപ്പോൾ ഭക്തിയിൽ വൈരാഗ്യം വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ മാത്രം സത്യം, ബാക്കിയൊക്കെ അസത്യം എന്ന് തോന്നും.
ഉള്ളിൽ. ബ്രഹ്മസത്യം ജഗൻ മിഥ്യ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭഗവത് ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊന്നുമില്ല. കാര്യമൊന്നു തന്നെ. അപ്പോൾ ആ വൈരാഗ്യം വരുമ്പോൾ ആദ്യ പടി അതാണ്. ഈ അധ്യാത്മമാർഗം മാത്രമാണ് ഇനി എനിക്ക് സത്യം, ബാക്കിയൊന്നും കാര്യമില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ എത്ര കണ്ട് ചെയ്യണോ ചെയ്യാം, ഇതിനാണ് ഫുൾ ഫോക്കസ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ശക്തി പരവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും. പരവൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വൈരാഗ്യമാണ്. അനിത്യവസ്തുക്കളിൽ മനസ്സ് പോകുന്നില്ല, നിത്യവസ്തുവിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു നമുക്ക് വൈരാഗ്യം. അപ്പം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിവേകത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് വിവേകത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വരേണ്ടതാണ് ഈ സ്ഥിതി. അറിവിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാനും നമുക്ക് ഉത്തമമായ സത്യത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും സത്സംഗത്തിലും ജ്ഞാനവിചാരത്തിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരുമോ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് വൈരാഗ്യം. അത് പാഠശാലയിലുള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും വരില്ല. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരാൾ പാഠശാലയ്ക്കല്ല പോണത്. പാഠശാലയൊക്കെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പോണ സ്ഥലമാണ്. ഒരു ഉത്തമ ആചാര്യൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, ഈ സത്യം ചോദിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം. ചിലപ്പോൾ ഇതപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സത്സംഗത്തിലാവാം. അപ്പോൾ ഇതും ആര് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു പാഠശാലയല്ല എന്ന്? ആര് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ആശ്രമസന്നിധി അല്ല എന്ന്? 7 ദിവസം ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പലരും 7 ദിവസമല്ല, എവിടെയൊക്കെ സത്സംഗം നടക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ വന്ന് ശ്രവണം ചെയ്യുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വഴി, ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തമ ശ്രവണം. നിങ്ങളിതൊക്കെ ഒരു സ്കൂൾ പോലെ കോളേജ് പോലെ കണക്കാക്കി വെച്ചാൽ വഴിതെറ്റിപ്പോവും. എവിടെയോ പോകണം, എവിടെയോ പോയിട്ട് ഇരിക്കണം, അങ്ങനെയല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ശ്രവണം. ഇത് ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മിണ്ടിയില്ലല്ലോ. അതാണ് ശരിയായിട്ടല്ലാത്ത ഉപസത്തി. ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയായ ഉപസത്തിയല്ല. അപ്പോൾ ശരിയായ ഉപസത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും, മാനാപമാനങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഈ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭാവം ഉണ്ടാവും. അതാണ് അതിൻ്റെ മുഖ്യമായ കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ തത്വവിചാരം ആവർത്തിച്ച് ശ്രവണം ചെയ്ത് ജീവിതക്രമം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. പക്ഷേ അതിന് വേണ്ട അനുകൂലമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. 2 നല്ലൊരു ചോദ്യം ഇതും. അധികാരിണമാശാസ്തേ ഫലസിദ്ധിർ വിശേഷതഃ ഉപായാഃ ദേശകാലാദ്യാഃ സന്ത്യസ്മിൻ സഹകാരിണഃ. അധികാരിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോവുക, ഇന്ന കാലത്ത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സെക്കൻഡറിയാണ്. അതൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്, സഹായകരമാണ്. പക്ഷേ അതല്ല മുഖ്യം. ഈ വ്യക്തിക്ക് സാധനാ ചതുഷ്ടയ സമ്പത്തി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വ്യക്തി ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, രമണ മഹർഷി എല്ലാവരോടും അധികാരി ഭേദം നോക്കാതെ ആത്മവിചാരം ചെയ്യാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആര് പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ ഇത് മഹർഷിയെക്കുറിച്ച് 2 പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്താൽ എങ്ങനെ? അധികാരിക്ക് ജ്ഞാനം വരുള്ളൂ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം. അധികാരിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഭാഗവതമൊക്കെ രസികാഹ ഭുവി ഭാവുകാഹ എന്നാണ്. രസികന്മാർക്കൊക്കെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുക എന്നാണ്. ആരധികാരിയോ അയാളിൽ അത് ഫലിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളും എടുത്ത് പറയണ്ടേ, ഈ സത്യത്തിനെ എടുത്ത് വാരി വിളമ്പാകുന്നു. വേണ്ടവൻ എടുത്തോട്ടെ, ഇല്ലാത്തവൻ പോട്ടെ എന്നാണ്. ആർക്കാണോ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളത് അവരിൽ അത് നിലനിൽക്കും. ഇപ്പം മഹർഷിയും
പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ചോദിക്കുന്ന ആളുടെ സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് മൗനമായിട്ടിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മിണ്ടുകയില്ല. ചിലർ ചോദിക്കുമ്പോഴേ ഉത്തരം വരുള്ളൂ, പലപ്പോഴും മൗനമാണ്. മഹർഷിയുടെ അടുത്തും ആരധികാരികളാണോ അവർക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടി. കുറച്ച് പേര് പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠരായിട്ട് തീർന്നു. കാരണം അവർ അധികാരികളായിരുന്നു, അവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനമെടുത്ത് നിലയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റി. ഇപ്പം നമ്മളും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും വാരി വിളമ്പുന്നുണ്ട് എത്ര വർഷങ്ങൾ, ഒരേ വിഷയമാണ്, 10-30 വർഷമായി. ആരധികാരികളോ അവരെടുക്കുന്നു. അതിൽ കുറേ ആളുകൾ അനേക വർഷങ്ങളായി ഇതിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അവരധികാരികളായതുകൊണ്ട് അവർക്കതിൽ രമിക്കാൻ കഴിയുന്നു, അതിനെ തന്നെ ചിന്തിക്കാനും മനനം ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു. അവരുടെ പ്രാരബ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും അവരെ വലുതായിട്ട് ബാധിക്കാതെ ഇതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യമായ പിടിവള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. അവരൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം, അവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധികാരികൾ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളിൽ വിവേകമുണ്ടോ ടിക്ക്, വൈരാഗ്യമുണ്ടോ ടിക്ക്, ശമം ദമം ഉപരി, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഫലസിദ്ധി അധികാരിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്, കൊടുക്കണതല്ല. യോഗവാസിഷ്ഠം പറഞ്ഞു, ഗുരു എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. ജ്ഞപ്തേസ്തു ഉപദേശക്രമോ രാമ വ്യവസ്ഥാമാത്ര പാലനം, ജ്ഞപ്തേസ്തു കാരണം നൂനം ശിഷ്യപ്രജ്ഞൈവ കേവല. ഉപദേശക്രമം എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യവസ്ഥാപാലനമാണ്. ജ്ഞപ്തി ഉണ്ടാവുന്നത് ശിഷ്യൻ്റെ പ്രജ്ഞയുടെ ബലം കൊണ്ടാണെന്നാണ്. ശിഷ്യൻ്റെ പ്രജ്ഞ കൊണ്ടാണ് ജ്ഞപ്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. ശിഷ്യൻ്റെ പ്രജ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? അതിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, വിനയം ഉണ്ടാവണം, ഈ സത്യത്തിനോടുള്ള പരിപൂർണമായ ശരണാഗതി ഉണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ അനുഭൂതി. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഏകലവ്യൻ്റെ കഥ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതിപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിൽ പരീക്ഷത്തിന് ശുകബ്രഹ്മ മഹർഷി ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ സൂതൻ മറ്റൊരു വശത്തിരുന്ന് കേട്ടു. സൂതൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. സൂതന് ആ ഉഗ്രശ്രവസ്സിന് അനുഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് ആരോ ഒരാൾക്ക് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒരാൾക്ക് അത് അനുഭവം ഉണ്ടാവും, വേറെ ഒരാൾ അത് ഫലിക്കും, സാഫല്യം ഉണ്ടാവും. അത് അനുഗ്രഹം. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഏകലവ്യ ന്യായം പറയാം അവിടെ. പക്ഷെ അത് ഏകലവ്യൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ വിദ്യ പോലെ അല്ല ഇത്. ഇത് അനുഭൂതിയുടെ വിഷയമാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും അത് നിലച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ സാധനാ ചതുഷ്ടയ സമ്പത്തി. യേഷു സത്സു ഏവ സന്നിഷ്ഠ യദഭാവേ ന സിദ്ധ്യതി. പലരുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശത്തിൽ തന്നെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയുകയാണ്, വളരെ ക്ലിയറായി എളുപ്പമായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന സത്യമാണെങ്കിലും പല ആളുകളും പറയും എനിക്ക് അത് അനുഭവം വന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നു, അങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പല ആളുകളും അവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ അവർക്ക് ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു തെളിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ടാവും, സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാണാം കാര്യം അവിടെ വേരുപിടിച്ചിട്ടില്ല. എന്തേ? ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ, പാത്രം ശരിയല്ലെങ്കിൽ അനുഭവം സ്റ്റഡിയായിട്ട് നിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ, ആരംഭ സാധനകൾ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ അഭ്യസിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ തെളിച്ചം വന്നാലും അത് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരും തോറും ഈ ജ്ഞാനത്തിന് ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ടാവും, ഉള്ളിലൊരു സ്റ്റഡിനെസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു നിഷ്ഠ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വരണം. അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ അസമ്പ്രദായവിത് സർവശാസ്ത്രവിദപി മൂർഖവതുപേക്ഷണീയ സർവത്ര എന്ന് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഒരു വാദമുണ്ട്. അസമ്പ്രദായമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചവൻ സർവശാസ്ത്രവും പഠിച്ചവനാണെങ്കിലും മൂർഖനെ പോലെ തള്ളിക്കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണിപ്പോൾ അസമ്പ്രദായം? സമ്പ്രദായം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സമ്പ്രദായം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ശ്രുതി ഉണ്ടാവണം,
അനുഭൂതിമാനായ ആചാര്യൻ ഉണ്ടാവണം, സ്വാനുഭൂതി ഉണ്ടാവണം, സാധനാചതുഷ്ടയ സമ്പത്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം, ഉപാസനാ മാർഗവും ഉണ്ടാവണം. ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സമ്പ്രദായമായി. അപ്പോൾ ഏകലവ്യ ന്യായം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എടുത്തു ഗുരുവും ഭക്തി നമുക്കില്ല, നമ്മൾ സ്വയമേവ പലരും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തനിയെ കിട്ടിയതാണെന്ന്. അവിടെ ഒരു കുറേ ഉണ്ടാവും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടങ്ങാനൊരു സ്ഥലമില്ല. അത് വലിയ ദോഷമാണ്. മഹർഷിയെ അങ്ങനെ എടുക്കരുത്. മഹർഷി തൻ്റെ ഗുരുവിനെ വിട്ട് 54 വർഷം നീങ്ങിയില്ല. അരുണാചലത്തിന് ബാക്കി ഉള്ള ആളുകളെങ്കിലുമൊക്കെ ഗുരുവിനെ വിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. മഹർഷി 54 വർഷം തൻ്റെ ഗുരുവും ഉപാസനാമൂർത്തിയും ഭക്തിക്ക് ആശ്രയമായിട്ടുള്ള ആലംബമായിട്ടുള്ളതുമായ അരുണാചലത്തിനെ വിട്ട് വിലകില്ല. അപ്പം ശരീര മനസ്സോടുകൂടെ ലോകത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏക ആലംബം ഈ ഭക്തിയാണ്. ഇഷ്ടദേവതാ ഭക്തി, ഗുരുഭക്തി. ശങ്കരാചാര്യർ പറയണു യാവദായുഹു ത്വയാ വന്ദ്യോ വേദാന്തോ ഗുരുഹു ഈശ്വരഃ ശ്രുതേരേഷ നിശ്ചയ. ശ്രുതി തന്നെ അനുശാസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നെ ആവട്ടെ, നിങ്ങൾ ജീവൻ മുക്തനായാലും ശരി, ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ വേദാന്ത ശാസ്ത്രത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുക, ഗുരുവിനോട് ഭക്തി ചെയ്യുക, ഇഷ്ടദേവതയോട് ഭക്തി ചെയ്യുക. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന വഴിയിൽ പുറകെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊരു വഴിയാവും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ആലംബം ആശ്രയമായിട്ടിരിക്കും. അതൊരു സീക്രട്ടാണത്. അത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറ ഒരു വലിയ തുളയായിട്ട് അവിടെ കാണും, ദ്വാരമായിട്ട് കാണും. പുറമേക്കൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അറിവുകളൊക്കെ സാധിക്കും, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും, ബ്രില്യൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ സിന്തറ്റിക് ഫ്ലവേഴ്സ് പോലെയാണ്, മണം ഉണ്ടാവില്ല. സുഗന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് പലരും ജീവിച്ച് കണ്ടെത്തിയ രഹസ്യങ്ങളാണത്. ഇതൊന്നും ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചിന്തിക്കുമ്പോഴൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് പതുക്കെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്തോ ഒരു കുറയുണ്ടല്ലോ എന്ന്. ആ പരിമളം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ യുക്തി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് ശ്രവണം ചെയ്താൽ മതി. സാധനാചതുഷ്ടയ സമ്പത്തിയും സത്സംഗമൊക്കെ വേണം. അനേക ഗുരുസ്വീകരണം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. പല മഹാത്മാക്കളുടെ അടുത്ത് ഈ നമസ്കരിച്ച് പഴകണം. ആത്മവിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമസ്കാരമാണ് ശരിക്ക്. പുറമേക്ക് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് പകരം ഉള്ളിൽ ഈ അഹംവൃത്തിയെ മൂലത്തിൽ അടക്കിക്കളയുകയാണ്. അത് ശരിയായ നമസ്കാരമാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഈ അഭിമാനം, നാടും നഗരമും നത്തിരുക്കോയിലും തേടി തിരിന്ത് ശിവപെരുമാനെன்று പാടുമെൻ. തിരുമൂലർ പറഞ്ഞു, പല അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് പോകൂ, പല സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് സ്തുതി ചെയ്യൂ, പാടി പണിമിൻ, സ്തുതിച്ച് നമസ്കരിക്കൂ. പണിന്ത പിൻ, അങ്ങനെ ശരിയായ പണിവ് വന്നാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അഭിമാനം അടങ്ങിയാൽ കൂടിയ നെഞ്ചത്ത് കോയിലായിക്കൊള്ളുവനേ. അപ്പോൾ ഈ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ പോണത് എന്തിനാ? ഈശ്വരൻ പുറത്തുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല, നമുക്ക് അടങ്ങാനൊരു സ്ഥലം വേണം. അത് അമ്പലത്തിലില്ല, വലിയ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ സന്നിധിയാണെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അടങ്ങി ഈ പൊന്തി വന്ന് ഈ അഹങ്കാരം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞുവേ. അപ്പോൾ അത് അടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം അതിന് കിട്ടണം. അത് നല്ലവണ്ണം അങ്ങോട്ട് അടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെഞ്ചത്ത് കോയിലായിക്കൊള്ളുവനെ, ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. അഭിമാനം അടങ്ങുമ്പോൾ ആ സത്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് ദത്താത്രേയൻ ചെയ്ത പോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല. ഫലം എന്താണ്? ഈ അഭിമാനത്തിനെ നിശേഷം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ അധികാരിഭേദ വിഷയവും വിവേക ചൂടാമണിയിൽ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ രമണ മഹർഷി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ
ആര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുവോ എന്നുള്ള വാക്കിന് തന്നെ 2 ലൈൻ ഇടണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. പുറത്തേക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് വരികയല്ല. ആര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുവോ അവരതിന് അധികാരികളാണ്. അതാണ് ഗുരുമേവ അഭിഗച്ഛേത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡറിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. നേരിട്ട് ആര് ചെന്നുവോ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ചിലർക്ക് കിട്ടി, ചിലർക്ക് കിട്ടിയില്ല. ചിലരോട് പറഞ്ഞു, ചിലരോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഊണ് കഴിച്ചോ ചോദിക്കും, മാത്രം തന്നെ. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ ഈ പബ്ലിക്കിൽ പറയുമ്പോൾ, സത്സംഗത്തിൽ പറയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എല്ലാവർക്കും പറയണ്ടല്ലോ എന്ന്. അതും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയണത്. എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പൺ സീക്രട്ട്. എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞാലും ആർക്ക് കിട്ടണോ അവർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ. പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും അത് അവരുടെ തലയിലെഴുത്ത്. ഒരാൾ പറഞ്ഞു ബുദ്ധൻ്റെ അടുത്ത്, ശ്രമണ ഗൗതമ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ സംശയം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. യു ആർ കൺഫ്യൂസിങ് അസ്. ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു, സംശയം വളരെ നല്ലതാണ്, അതൊരു വേദനയാണ്. അത് ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാസ്തവമായ തെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കും. അപ്പോൾ ശരിയായ അറിവല്ലാതെ അരകുറയായി മനസ്സിലാക്കിയാലും അത് കുറച്ച് വേദനപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ സത്യത്തിലേക്ക് പോകും. ഇതൊക്കെ ഒരു യാത്രയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ കുറച്ച് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിലധികം പേരും പറയും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ ആർക്ക് കിട്ടണോ അവർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അധികാരിണമാശാസ്തേ ഫലസിദ്ധിർ വിശേഷത എന്നുള്ളതിൻ്റെ തത്വം അറിഞ്ഞുകൊള്ള. അധികാരി എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിന് ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ അനുഭവം കൊണ്ട് കണ്ടെത്തിയ ഒരു വിഷയം, അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അറിയും എന്ന് വെച്ചാൽ മുമുക്ഷുത്വമുണ്ടോ അവൻ അധികാരിയാണ്. അതൊന്നും വേണ്ട, ബാക്കിയൊന്നും കണ്ടെത്താൻ ഒക്കില്ല. തലയ്ക്ക് തീ പിടിച്ച ആൾ വെള്ളം അന്വേഷിക്കണ പോലെ ഈ സത്യത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ അധികാരിയാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മുമുക്ഷുത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണക്ക്. മുമുക്ഷുത്വം ബാക്കിയുള്ള സാധനാചതുഷ്ടയ സമ്പത്തിയുടെയൊക്കെ ഫ്രൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ മോക്ഷേച്ഛ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വ്യാകുലത എന്ന് പറയും, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വ്യാകുലതയുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം വന്നോളും. സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പുള്ള അരുണോദയം പോലെയാണ് ഈ വ്യാകുലത. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് മുമ്പുള്ള അരുണോദയമാണ് മുമുക്ഷുത്വം. മുമുക്ഷുത്വത്തിന് മറ്റൊരു രൂപം എന്താ? ശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം. അതാണ് മുമുക്ഷുത്വം. എനിക്ക് ശാന്തി വേണം എന്നുള്ള ദാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മുമുക്ഷുവാണ്. അയാളിൽ ബാക്കിയെല്ലാം വരും. കാരണം ശാന്തി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആരെയും വെറുക്കാൻ പറ്റില്ല, ആരോടും മത്സരിക്കാനൊക്കില്ല, ശണ്ട കൂടാനൊക്കില്ല, ഒന്നും പറ്റില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ അശാന്തി ഉണ്ടാക്കും. വേണ്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി ഒന്നും കൂടില്ല, ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ ഇടപെടില്ല, ഇതൊക്കെ അശാന്തി ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം ശാന്തി എന്നുള്ള ഒരു സൈൻ, ഒരു ആന്തരികമായ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷിക്കണതെങ്കിൽ അയാൾ വഴിതെറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇതറിഞ്ഞ് പറയണം. ചിലരൊക്കെ ലെക്ചർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കണതെങ്കിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോകും നിശ്ചയമായിട്ടും. ഒരാൾ പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ പോയി ലെക്ചർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കണമെന്ന്, വേദാന്തം. ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. സ്വയം സമ്പന്നനാവാതെ, സ്വാനുഭവനിഷ്ഠ വരാതെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് ബാക്കിയുള്ളവരുമായി പറഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച് ആസ്വദിക്കാം. അതും ഒരു സത്സംഗമാണ്. അതും നമുക്ക് ബലം തരും. നമ്മൾ ഓരോ ശാസ്ത്രവും വിഷയങ്ങളും പറയുമ്പോഴും നമുക്കൊരു സുഖം ഉണ്ടാവും. അത് പതുക്കെ പതുക്കെ മനനം, നിധിധ്യാസനമൊക്കെ ആവും. നമ്മളോട് തന്നെയാണ് പറയണത്. അല്ലാതെ ആചാര്യനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കണതെങ്കിൽ അതും ഫലിക്കില്ല. ഇത്
സാധനയോടുകൂടെ, അധ്യാത്മസാധനയോടുകൂടെ, ശാന്തിക്കുള്ള ദാഹത്തോടുകൂടെ, നിർവ്വാണം എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തിയാണ്, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ദാഹത്തോടുകൂടെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉദ്യമിക്കുന്ന ആൾ മുമുക്ഷുവാണ്. അയാൾക്ക് ഈ ശാസ്ത്രം സാഫല്യം നൽകും, ജീവിത വിജയം നൽകും. എന്തായാലും ശരി, ഈ 2 ചോദ്യത്തിനും എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രയോജനമായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചതുകൊണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി നമ്മൾ 28-29 ശ്ലോകം നോക്കി. കൂപേ യഥാ ഗാഢജലേ തഥാന്തർനിമജ്യ ബുദ്ധ്യാ ശിതയാ നിതാന്തം പ്രാണം ച വാചം ച നിയമ്യ ചിന്മൻ വിന്ദേൻ നിജാഹങ്കൃതി മൂലരൂപം മൗനേന മജ്ജൻ മനസാ സ്വമൂല ചർച്ചൈവ സത്യാത്മവിചാരണം സ്യാത് ഏഷോഹം ഏതന്ന മമ സ്വരൂപം ഇതി പ്രമാ സത്യവിചാരണാംഗം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമായിട്ട് കണ്ടു. അടുത്ത ശ്ലോകം ഗവേഷണാത് പ്രാപ്യ ഹൃദന്തരം തത് പതേദഹന്ത പരിഭുഗ്ന ശീർഷ അഥാഹമന്യത് സ്ഫുരതി പ്രകൃഷ്ടം നാഹംകൃതി തത് പരമേവ പൂർണ്ണം അഹമയം കുതോ ഭവതി ചിന്വതഃ ഐപതത്യഹം നിജവിചാരണം അഹമിനാശഭാജ്യഹമഹം തയാ സ്ഫുരതി സ്വയം പരമപൂർണ്ണ സത് എന്ന ഉപദേശസാര ശ്ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ ഗവേഷണാത് പ്രാപ്യ ഹൃദന്തരം, ഗവേഷണം ചെയ്ത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തരംഗത്തിലേക്ക് പോവാണ്. എന്തിനെയാണ് ഗവേഷണം ചെയ്യണത്? അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ മൂലത്തിനെ, അഹംവൃത്തിയുടെ മൂലം, ഞാൻ എന്നുള്ള വൃത്തി എവിടെ ഉദയം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആരായാണ്. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക്, മൂലത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിടാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പരിഭുഗ്ന ശീർഷ എന്ന് വെച്ചാൽ തലകുത്തി, നമ്മൾ പറയില്ലേ കുപ്പറ കുത്തി തലകുത്തി വീഴുകയാണ് അഹങ്കാരം. പതേദഹന്ത പരിഭുഗ്ന ശീർഷ, ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് പകരം ഈ അഹന്ത ഹൃദയസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അടങ്ങിക്കളയണം. ആ അഭിമാനവൃത്തി അടങ്ങുമ്പോൾ അന്യത് സ്ഫുരതി, മറ്റൊന്ന് സ്വയമേവ പ്രകാശിക്കുന്നു. അതാണ് അഹമഹംതയാ സ്ഫുരതി ഹൃത് സ്വയം, മറ്റൊന്ന് പ്രകാശിക്കുന്നു. നാഹംകൃതി തത്, അത് അഹങ്കാരമല്ല. പരം ഏവ പൂർണ്ണം, അത് പരമമായ പ്രകൃഷ്ടമായ പൂർണ്ണ വസ്തുവാണ്. ஊனாருடல் இதுவே நானாம் எனும் நினைவே நானா நினைவுகள் சேரோர் நாரெனும் அதனால் நான் யார் இடம் ஏதென்று உள்போனால் நினைவுகள் போய் நான் நான் என குகையுள் தானாய் திகழும் ஆத்ம ஞானமே இதுவே மௌனமே ஏகவானமே ഇൻബസ്ഥാനമേ അയ്യേ അതിസുലഭം. ഊനാറുടൽ ഇതുവേ നാനാം, ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള വിചാരം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ യാർ, ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ച് ഇടം ഏത്, ഈ ഞാൻ എന്നുള്ളത് ഉദിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഉൾപോനാൽ, ഹൃദയത്തിൽ ആഴ്ന്നു മുങ്ങിയാൽ നിனைവുകൾ പോയി, ഈ അഹംവൃത്തി മറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ന താൻ താനായി ഞാൻ എന്ന് സ്വയമേവ പ്രകാശിക്കുന്നു. ഗുഹയുൾ താനായി തികഴും, ഏതോ ഒന്ന് താനായി പ്രകാശിക്കുന്നു. ആത്മജ്ഞാനമേ,
അത് ആത്മജ്ഞാനമാണ്. ഇതുവേ മൗനമേ, ഇത് തന്നെയാണ് മൗനം. ഏകവാനമേ, അതിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപരിമിതമായ ആകാശം, എല്ലയില്ലാത്ത ബൗണ്ടറി ഇല്ലാത്ത ആകാശം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിദാകാശം. ഇൻപസ്ഥാനമേ ഭൂമേവ സുഖം, ആനന്ദം. അയ്യേ അതിസുലഭം ആത്മവിത്തേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയണത്. நான் யார் என மனமுள் நாடி உளம் நன்னவே நானாம் அவன் தலை நாணமுற நானானா தோன்றும் ஒன்று தானாகத் தோன்றினும் நான் அன்று பொருள் பூன்றமது தானாം പൊരുൾ. അത് പൂർണ്ണമായ വസ്തുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആര് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഉള്ളിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ ഹൃദയസ്ഥാനത്തിനെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നുള്ളത് ലജ്ജ കൊണ്ട് തല താഴ്ത്തി പോകണമെന്നാണ്. ഈ ഞാൻ എന്നുള്ളതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് അടങ്ങിപ്പോയി, മറ്റൊന്ന് താനായി പ്രകാശിക്കുന്നു. അത് ശരീരമല്ല, പൂർണ്ണ പൊരുൾ. പൂർണ്ണ പൊരുൾ. പൂർണ്ണം എന്നുള്ളത് പൂണ്ട്രം തമിഴിൽ മാറിയതാണ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഈ റഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിനെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ വിവർത്തനം കാണിച്ചു പറയായിരുന്നു, നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പം അയാൾ പറയാ പൂർണ്ണത എന്നുള്ള വാക്ക് റഷ്യനിൽ അയാൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തെങ്കിൽ പൂർണ്ണത എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമല്ലേ. ഒരുപാട് സംസ്കൃത വാക്കുള്ള ഭാഷകളാണ് അതൊക്കെ. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് 900 ഭാഷകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത്. റഷ്യയിൽ ഒക്കെ പോയിപ്പോൾ ഒരുപാട് സംസ്കൃത പ്രചുരമായ ഭാഷകളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പൂർണ്ണത എന്ന് തന്നെയാണ് വാക്ക്. അപ്പോൾ തമിഴ് കുറച്ച് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാഷയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെയും പൂർണ്ണത്തിന് പൂർണ്ണം എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും പറയാനില്ല. പൂണ്ഡ്രമാം പൊരുൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്ന അഭിമാനവൃത്തിയുടെ മൂലാന്വേഷണ രൂപത്തിലുള്ള ആത്മവിചാരം മാത്രമാണ് ജ്ഞാനവിചാരം. ഇത് തന്നെ അന്തർമുഖം. നോക്കൂ, നമ്മൾ ഗുരുപസത്തിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. അപ്പോൾ ഉത്തമ ആചാര്യൻ, ഗുരു ആചാര്യൻ 2 വാക്കാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആചാര്യനാണ്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ ആചാര്യനാണ്, ഒരാൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗുരുവാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം. ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചിനോതിഹി ശാസ്ത്രാണി ആചാരേ സ്ഥാപയത്യപി സ്വയമാചരതേ ചൈവ തസ്മാത് ആചാര്യ ഉച്യത്തെ. ശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വിശകലനം ചെയ്ത് സ്വാംശീകരിച്ച് അതിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതുവഴി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളെ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയും. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള ഇരുട്ട് നീക്കുന്ന ആളാണ്. ഉള്ളിൽ ആത്മാനുഭവം, ഈശ്വരാനുഭവം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായ ഒരു പുറത്തുള്ള രൂപത്തിനെ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആചാര്യൻ തന്നെ ഗുരുവാവാം. ആചാര്യൻ എല്ലാവർക്കും കൂടെ പറയുകയാണ്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് അനുഭവമായിട്ട് തീരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഗുരുവായി. പരമാർത്ഥ ലാഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതാണ് ഭക്തി. ആ ഉറവിടം, ഭക്തിയുടെ ഉറവിടം എന്താണ്? ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, കൃതാർത്ഥത. എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹം ചെയ്തുവല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹം ചെയ്തുവല്ലോ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിന് കാരണമായ ആ ഗുരുതത്വത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന അപരിമിതമായ കൃതാർത്ഥതയാണ് ഭക്തി. ഉത്തമ ഭക്തി അതാണ്. പരാഭക്തി, അതിലൊന്നും ഫലേച്ഛയില്ല, എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അത് പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തിയാണ്
ഒരു ജീവൻ മുക്തനിൽ കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ മുക്തൻ ആരോട് ഭക്തി ചെയ്യും? ആ ശരീരം നിൽക്കുന്നവരെ ലോകത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ദ്വൈതം പോലെ തോന്നുന്നതാണ് ഈ ഗുരുതത്വത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ. ഇപ്പോൾ മഹർഷിക്കൊക്കെ അരുണാചലത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ മഹർഷി പറയണു, പാഴിനിൽ വീഴാതെ ഏഴയെ കാത്തുൻ പദത്തിൽ ഇരുത്തി വൈത്തനയെ ആഴിയാം കരുണൈ അണ്ണലേ. ഞാൻ ഈ പാഴിൽ വീണു പോവാതെ, പാഴായ ഈ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ വീണു പോവാതെ എന്നെ രക്ഷിച്ച് ഈ പദത്തിൽ ഇരുത്തിയല്ലോ, ഈ കൃപയ്ക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യൂ എന്നാണ്. അപ്പം ഈ ഭക്തിക്ക് ഉറവിടം ഇതാണ്, ഈ കൃതാർത്ഥതയാണ്, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഈ ഒരു സത്യത്തിനെ കാണിച്ചു തന്ന് ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിച്ചുവല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ അത് ഗുരുതത്വമായിട്ട് മാറി. എനയാണ്ട് ഇടം താനോ പൊരുളാവത് ഷൺമുഖനെ എന്ന് അരുണഗിരിനാഥർ പാടി. എന്നെ ആൾക്കൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനനിഷ്ഠയിൽ ഇരുത്തിയല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സന്നിധിയിൽ ഈ അന്തർമുഖം സിദ്ധിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ സത്സംഗത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം. സത്സംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിക്കും ഗുരുപസത്തി തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താ? വാസ്തവമായ അന്തർമുഖതയാണ്. അന്തർമുഖത മാത്രം പുസ്തകം വായിച്ചാൽ വരില്ല, പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവരില്ല, ഒന്നും വരില്ല. അന്തർമുഖത ഈശ്വരാനുഗ്രഹമാണ്. ചിത്തം ഉന്മുഖമായിട്ട് തീരുന്നു. ഇത് തന്നെ ഹൃദയം എന്ന സ്ഥാനം അധ്യാത്മാനുഭൂതി കേന്ദ്രമായി ശാസ്ത്രങ്ങളാൽ പറയപ്പെടുന്നു. ഹൃത്ത് എന്നാൽ കേന്ദ്രം എന്നർത്ഥം, അയം എന്നാൽ ഇവൻ എന്നർത്ഥം. ഇവൻ അതായത് താൻ എന്ന ജീവബോധം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥാനം തന്നെ സത്യാനുഭൂതിയുടെ കേന്ദ്രം അഥവാ ആത്മാനുഭവത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് ഹൃദയം. ഹൃത്തിനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? ഉള്ളം എന്ന് തമിഴിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ എന്ന വൃത്തിയുടെ പിറപ്പിടത്തിനെ അന്വേഷിക്കൽ മാത്രമാണ് വഴി. ഞാൻ എന്ന വൃത്തി വിചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ പിറപ്പിടത്തിൽ മറയും. ചിത്തത്തിൻ്റെ വിലയത്തിൽ ശുദ്ധ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ സ്ഫൂർത്തി അനുഭവപ്പെടും. ഇത് തന്നെ ഹൃദയം. അഹങ്കാരം അടങ്ങുന്നതിനെ ലജ്ജ കൊണ്ട് തലതാഴ്ത്തുന്നതായി ചാതുര്യത്തോടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ മറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അനുഭവം ശൂന്യമാകുമോ? ഇല്ല. ഞാൻ എന്ന ഉപാധി പരിച്ഛിന്നമായ തോന്നൽ മാത്രമാണ്. അത് മറഞ്ഞ് ശുദ്ധചിത്ത് അഹം അഹം എന്ന് ജ്വലിക്കും. അത് പൂർണ്ണാനുഭവമാണ്, അഹങ്കാരമല്ല. ഒരു കുടത്തിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചു വെച്ചാൽ അതിൽ ആകാശ നീലിമ പ്രതിഫലിക്കും. അത് ഉണ്മയായ ആകാശമാണോ? കുടത്തിനകത്തെ ആകാശത്തിനെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിബിംബത്തിനെ മാത്രം നോക്കുന്നവൻ കാണുന്നത് വാസ്തവമായ ആകാശം അല്ല. അല്ല, നോക്കൂ, കുടത്തിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചു, ആകാശം പ്രതിഫലിക്കണം. കുടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആകാശം നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഈ നീലിമ നോക്കുകയാണ്. പുറത്തുള്ള ആകാശമല്ല പറയണം. അതുപോലെ ശരീരത്തിനകത്ത് പരിച്ഛിന്നനായി അഭിമാനിക്കുന്ന ഞാൻ എന്ന ചിതാഭാസനെ കാണുന്നവൻ ഉണ്മയായ ആത്മാവിനെ കാണുന്നില്ല. കുടത്തിലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അതിലെ ആകാശ പ്രതിബിംബം മറയും. അതോടെ കുടത്തിൽ ആകാശമില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ ആകാശത്തിനെ അറിയുന്നില്ല, ശൂന്യതയാണെന്ന് പറയും. ആകാശത്തിലാണ് കുടവും ജലവും അതിലെ പ്രതിബിംബവും എല്ലാം തോന്നിയത്. കുടം തന്നെ പൊട്ടിപ്പോയാലും കുടത്തിനകത്ത് നിത്യമായിട്ടുള്ള ആകാശത്തിന് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഈ ആകാശത്തിനെ അറിയുന്നവന് കുടമുള്ളപ്പോഴും അനന്തമായ ആകാശമാണ് ഘടാകാശം പോലെ തോന്നുന്നത് എന്ന് നല്ലവണ്ണം അറിയും. അതിലെ വെള്ളത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ആകാശം വെറും തോന്നൽ മാത്രമാണ്. അയാൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞ് പ്രതിഫലനത്തിനെയും കളഞ്ഞ് അന്യമൊന്നും മറയ്ക്കാത്ത സ്പേസിനെ അയാൾ കാണുന്നു. ഇതാണ് ഇത്തെ വിഷയം. അപ്പോൾ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ മൂലാന്വേഷണം എന്ന വിദ്യയെ നമ്മൾ 2 ദിവസമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആര് എന്നുള്ള വിചാരം, അഭിമാനം അടങ്ങുമ്പോൾ ഈശ്വരാനുഭൂതി സ്വയമേവ വിളങ്ങും. ഞാനെന്ന ഭാവമത് തോന്നായിക വേണമിഹ തോന്നുന്നതാഖിൽ അഖിലം താൻ. ആ അഖിലമായിട്ടുള്ള വസ്തു, ആ പൂർണ്ണം. ഈ അഹങ്കാരം ഖിലമാണ്. ഖിലം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്പം, അഖിലം എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണം.
അങ്ങനെ ആ സത്യാനുഭവം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം? അഹംകൃതിം യോ ലസതി ഗ്രസിത്വ കിം തസ്യ കാര്യം പരിശിഷ്ടമസ്തി കിഞ്ചിത് വിജാനാതി സ നാത്മനോന്യത് തസ്യ സ്ഥിതിം ഭാവയിതും ക്ഷമഃ കഃ. ഇവിടെ ഒരു മാഹാത്മ്യം പറയാണ്. ഈ അഹങ്കാരത്തിനെ ആരാണോ നിശേഷം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട്, അതിന് മൂലാന്വേഷണം ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട്, ആരാണോ അഭിമാനശൂന്യനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം ഇവിടെ ജീവിക്കണത്, അവനിനി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് നേടിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടോ ആവാനുള്ളതൊന്നുമില്ല. ഈ അഭിമാനവൃത്തി മാത്രമാണ് അഖണ്ഡമായ സത്യത്തിനെ കാണാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഒരു കൊച്ചു മേഘം സൂര്യനെ മറയ്ക്കണ പോലെ മറച്ചിരിക്കണം. അത് നീങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ നിന്ന് അന്യമായി ആ ജീവൻ മുക്തന് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇദം സർവം യദയമാത്മാ, ഇതൊരു വേദാന്ത വാക്യം. ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ തന്നെ ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനിയുടെ സ്ഥിതി, ആന്തരിക സ്ഥിതിയെ ആ സത്യം കണ്ടെത്താത്തവർക്ക് ഭാവന ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. തസ്യ സ്ഥിതിം ഭാവയിതും ക്ഷമഃ കഃ. അവന്റെ സ്ഥിതിയെ ഭാവന ചെയ്യാൻ പോലും ശക്തിയുള്ളവരാരുണ്ട്? ജനകൻ അഷ്ടാവക്രന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഫലമായി ഈ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാണ്, അയ്യോ ഇത്രയും കാലം ഇതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താതെ പോയി? ഏതാവന്തമഹം കാലം മോഹേനൈവ വിഡംബിത. ഇപ്പോ എന്തുപറ്റി? കുതശ്ചിത് കൗശലാദേവ പരമാത്മാവിലോക്യത്തെ. ഇവിടെ തന്നെ എന്തോ ഒരു കൗശലത്തിൽ ഞാൻ പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു. സകലതും ആത്മസ്വരൂപമായിട്ട് കാണുന്നു. ആത്മാവിൽ നിന്ന് അന്യമായൊരു വസ്തു എൻ്റെ അനുഭവ ദശയിൽ അറിവിലില്ല. അപ്പൊ അറിവിൻ്റെ ഒരു പ്രാബല്യം, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാബല്യം അറിവില്ലാത്തവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് മൂങ്ങയ്ക്ക് പകൽ വെളിച്ചം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ പോലെയാണെന്നാണ്. ഗൂക്ക അല്ലെങ്കിൽ വവ്വാല് ഇതിന്റെ മഹിമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണെന്നാണ്. ഈ സത്യദർശിയുടെ അനുഭവദശ, അതിന്റെ മഹിമയാണ് പറയണത്. தன்னை அழித்து எழுந்த தன்மையானந்தருக்கு என்னை உளது ஒன்று இயற்றுதற்கு தன்னை அலாது அந்நியம் ஒன்றும் அறியார் அவர் நிலைமை ഇന്നതെன்று ഉന്നൽ യവൻ. തൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിനെ നിശേഷമില്ലാതാക്കി ഉദിച്ചു. തൻ്റെ തന്നെ മൃത്യു തന്നിൽ തന്നെ കണ്ടു. അതാണ് തൻ്റെ തന്നെ മൃത്യു തന്നിൽ തന്നെ കണ്ടു. തന്നിൽ തന്നെ ജനനം തന്നിൽ തന്നെ കണ്ടു. അഭിമാനത്തിനെ നിശേഷം ഇല്ലാതാക്കിയത് പല മഹാത്മാക്കളും പല വിധത്തിൽ ഇതിനെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു അഭംഗുണ്ട്, തുക്കാറാമാണ് തോന്നുന്നത്. പറയണു, ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച പോലെ ഈ ഗുരുവിൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ജനിക്കണത് ഞാൻ കണ്ടു. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ? ഈ അഭിമാനവൃത്തി നിശേഷമില്ലാതായി സച്ചിദാനന്ദമായ സ്വരൂപപ്രാപ്തിയെ ആണ് പറയണത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? കൃഷ്ണൻ പറയണു ഗീതയിൽ, നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന. ഹേ അർജുന,
എനിക്ക് ഈ 3 ലോകത്തിലും ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എന്നാ അനവാപ്തമവാപ്തവ്യം, കിട്ടാത്തത് ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ചെയ്യണ്ട. എനിക്കിനി ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. പ്രാപ്തവ്യം കിഞ്ചിതപി നാസ്തി, അനവാപ്തം കിഞ്ചിതപി നാസ്തി. ഒന്നുമില്ല. എന്നാ പിന്നെ ഒരിടത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരുന്നൂടെ? ഭർത്തയേവച കർമ്മണി, നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ്. ചുമ്മാ നേരം പോക്ക് പോലെ. ജനിച്ച ദിവസം രാത്രി തുടങ്ങിയതാണ് സർക്കിട്ട് അവസാന ദിവസം വരയ്ക്കും അല്ലേ? രാത്രി ആ മഴയത്ത് വസുദേവര് കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ലാസ്റ്റ് ദിവസം. ആ എന്താ പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിൽ എത്തുന്നവരേക്കും നിന്നിട്ടില്ല. എല്ലാ ഗുണ്ടാമണ്ടികളിലും പ്രവേശിച്ചു. കംസവധം കഴിഞ്ഞ് മധുരയിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു, ഇരുന്നില്ല. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ പോയി ചേർന്നു, ഡൽഹിയിൽ. അവസാനം വരെ എന്തൊക്കെയോ നടന്നു. അപ്പോൾ വർത്തയേവച്ച കർമ്മണി, പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട്. അവരവർ ചെയ്ത് പഴകിപ്പോയ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടല്ലോ. പലർക്കും സംശയം സ്വധർമ്മം എന്താ, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഇക്കാലത്ത് പഴയ കാലത്തെ പോലെ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ധർമ്മം, ക്ഷത്രിയൻ്റെ ധർമ്മം, വൈശ്യൻ്റെ ധർമ്മം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അവിടെയെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും? അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരവർക്ക് ചെയ്ത് പഴക്കമുള്ള ഓരോ പ്രവൃത്തികളുണ്ട്. ആ പ്രവൃത്തികൾ ചിലരുണ്ട് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയാൽ പിന്നെയും പോയിട്ട് ആ ചെയറിലിരിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വേറെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും പിടിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേ അറിയുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്തോ കർമ്മം ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണതിന് പ്രയോജനമോ ഫലേച്ഛയോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ആ കർമ്മം ചിലപ്പോൾ ചില കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചിലർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ തടുക്കാൻ പാടില്ല. ചെയ്തിട്ട് പോട്ടെ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കിടപ്പാവും. ഈ പ്രത്യേകിച്ച് വയസ്സായ ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഓർമ്മ വെച്ചോളാം. അവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയരുത്. ഒരു വയസ്സായ ഒരു അമ്മ, ഒരു വൃദ്ധ, ആചാരമായിട്ട് കാഷായമൊക്കെ ധരിച്ച് തലയൊക്കെ മുണ്ടനം ചെയ്തൊക്കെ പഴയ കാലത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വൃദ്ധ അമ്മ. ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് 85-90 വയസ്സാവും. അപ്പോഴും നടന്ന് വന്ന് പടിയൊക്കെ ഇറങ്ങി കുളത്തിൽ കുളിച്ച് തുണി തുവച്ച് പടി കയറി അമ്പലത്തിൽ തൊഴുത്തിട്ട് പോകും. അപ്പം അവരുടെ മകൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സമ്മതിക്കണം, അവരെത്ര വയസ്സായില്ലേ? അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം നോക്കൂ, അമ്മയെ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കിടപ്പാവും. ചെയ്യട്ടെ, അവരെ കൊണ്ടാവുന്നത്രോളം അവർ ചെയ്യട്ടെ. അതൊരു നല്ല ഒരു അറിവായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊള്ളുക. പക്ഷെ ഫലത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, എന്തെങ്കിലും അഭിമാനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. എന്തോ നമുക്ക് അറിയണ ജോലി, ശരി എന്നാൽ അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ചു നേരം കൈയും കാലും ഒക്കെ അനക്കിയിട്ട് വരാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ലോകസംഗ്രഹമേവാപി സമ്പശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ലോകമംഗളത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യും. ലോകമംഗളത്തിന് വേണ്ടി ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വർത്തയേവച കർമ്മണി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കർമ്മം കൊണ്ടൊന്നും ആവാനില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ലോകസംഗ്രഹമേവാപി, ലോകമംഗളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമാണല്ലോ പ്രവർത്തിക്കുക. അവർക്ക് ഉപകാരമാവുന്നത്. ഉപകാരം ആവുമോ ആവില്ലയോ അതറിയില്ല. പല പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഉപദ്രവമാവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ ഉപകാരം ചിലപ്പോൾ ഉപകാരമാവില്ല. ഒരു മഹാസിദ്ധനായ ഗുരു, പലർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധി കൊണ്ട് പല പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാൾ വന്ന് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞു, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം, എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാതെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ
ഗുരു പറഞ്ഞു, ഈ സിദ്ധൻ പറഞ്ഞു, ഈശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കണതിൽ ഞാൻ ഇടപെടില്ല. നിങ്ങളങ്ങനെ ജനിച്ചിരിക്കണം, ഇത്ര കാലം ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ദോഷമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഈ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ മഹാത്മാക്കളുടെ കൂടെ പഴകി അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ ഭക്തിയൊക്കെ മാറും, യുക്തി വിചാരം വരും. അവർ ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങും, പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാൻ തുടങ്ങും. ദൂരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഭാവം വേറെ. അടുത്ത് പോയി ഫെമിലിയാരിറ്റി ബ്രീഡ്സ് കണ്ടംപ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ, ഈ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവരും ഇവർ അടുത്തിരിക്കണവർ പറയണത് കേട്ടാൽ ശരി, വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും, ശരി അവർ പറയണത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യും. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഏടാകൂടാവും. ഏടാകൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് ശരിയല്ല എന്നിട്ട്. കാരണം ഇവർ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാണ്, അവർ യുക്തി വിചാരം പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, നോക്ക്, ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയണത് ശരിയല്ല, എത്രയോ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ, ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്താൽ എന്താ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ശരി, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തൊട്ടു, കണ്ണു വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ കണ്ണു വന്നതും ഇയാൾ കള്ളു കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി, മോഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി, പല വിധത്തിൽ ദ്രോഹം ചെയ്തു ഈ അന്ധനായിട്ടിരുന്നവൻ. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സിദ്ധൻ്റെ അടുത്ത്, നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ ഇതാ, അപ്പോൾ അത് വലിയ ഉപദ്രവമായി സമൂഹത്തിന്. അയാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അയാളോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണേ? അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തന്നെ കാരണം, ഞാനൊന്നുമല്ല. മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ണു തന്നു, എനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ അറിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യണതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് കാര്യം. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഉപകാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉപകാരമാവില്ല. അപ്പോ എന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ, ചെയ്യും. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലത്തിനെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ആവും. അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. നമ്മളുടെ സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തത. എല്ലാവരുടെയും പ്രകൃതിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അവനവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായ. അവൻ അയക്കുന്ന വഴിക്ക് പോകുന്നു. എന്താ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യണം. അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. ചിലപ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചീത്ത കാര്യങ്ങളാവും, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങളാവും, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടല്ല, വർത്തയേവച കർമ്മണി, അത്രയുള്ളൂ, കർമ്മം ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ കർണനെ അമ്പയ്യാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അർജുനൻ കൃഷ്ണ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ. കൃഷ്ണൻ പറയണു, ശരി തെറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞേ ചെയ്യാം, കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളാണ് വർത്തയേവച കർമ്മണി. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇപ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിൽ പട്ടിമണ്ഡലം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വിഷയം കിട്ടിയല്ലോ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും. രാമൻ ബാലിയെ കൊന്നു, അർജുനൻ കർണനെ കൊന്നു. കർണനെ വിട്ടാൽ അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം വേറെ. പക്ഷെ ഇവർക്ക് സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടിയല്ലോ, ഉപകാരമായി. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സംവാദം ചെയ്യാനും വാദം ചെയ്യാനും രണ്ടാം ഊഴമൊക്കെ എഴുതാനും ഒക്കെ വിഷയമായല്ലോ, ഇല്ലേ? രണ്ടാം ഊഴാണോ മൂന്നാം ഊഴാണോ? അതിനൊക്കെ വിഷയമായല്ലോ. അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഓരോരോ ഊഴമായിട്ട് എഴുതാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതാനൊന്നും വിഷയമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്തു. വർത്തയേവച കർമ്മണി, കർമ്മം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരുടെ അവർക്ക് നില, അവരുടെ ആന്തരിക സ്ഥിതി അറിയണമെങ്കിൽ அவ்வாறு அறிவார் அறிவிக்கின்றதலால் எவ்வாறு ஒருவർക്ക് இசைவிப்பதுவே. അരുണഗിരിനാഥർ പറഞ്ഞു, അവരെ അറിയണമെങ്കിൽ അവരെ ആവണം. നാരായണ ഗുരുവിനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഒരാൾ വന്നു. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പരിങ്ങ. അപ്പോൾ നാരായണ ഗുരുസ്വാമി ചോദിച്ചു, എന്താ? അല്ല, പടം പഠിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന്. ഈ മാവിൽ നല്ല മാങ്ങയുണ്ട്, ആ മാങ്ങ ഒന്ന് പടം പിടിക്കുമോ?
മാമ്പഴം പഴുത്തത് പിടിക്കാമല്ലോ, അതിൻ്റെ രുചിയും കൂടെ വരണം കേട്ടോ പടത്തിൽ. എങ്ങനെ വരും പടത്തിൽ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള രുചി ഈ പടം പിടിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുമോ? അപ്പം അത് തിന്നു നോക്കിയ ആൾക്കേ അറിയുള്ളൂ. അയാളുടെ അടുത്ത് അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ തിന്നു നോക്കൂ എന്ന് പറയും. അറിகின்றதலால் എவ்வாறு ഒരുവർക്ക് ഇശൈവിപ്പതുവേ, അത് അതുപോലെ തന്നെ അറിയണവനെ അറിയും, അല്ലാത്തവനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നോക്കും. ഇതാണ് ആ ജ്ഞാനിയുടെ ആന്തരിക സ്ഥിതിയെ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ അറിയാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അറിയണമെങ്കിലോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സത്യത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചാൽ അറിയാം. അഭിമാനരഹിതമായ ആത്മാനുഭവസ്ഥിതിയിൽ പോയാൽ അറിയാം. തസ്യ സ്ഥിതിം ഭാവയിതും കഹ ക്ഷമഃ, ആര് ക്ഷമനായിട്ട് ശക്തിയുള്ളവനായിട്ട് തീരും. ഇങ്ങനെ ഈ 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം സംസ്കൃതത്തിൽ, തമിഴിൽ 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് ഓർമ്മ വെച്ചോളാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ആവശ്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം. നമ്മൾ കാണാം, കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, തുടർന്ന് കാണാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം. വൈകുന്നേരം ഇന്ന് ഭാഗവതവും ഭരതചരിത്രം പൂർത്തിയാവാണ്. വൈകുന്നേരം കാണാം. നാളെ വൈകിട്ട് 4:30 മണിക്ക് ബോധാനന്ദാശ്രമം കാലടി, ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കാലടിയിൽ, അവിടെ സത്സംഗത്തിന് വരുന്നവർക്ക് അവിടെ വരാം. അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല. യതോ മമാത്മാ ഭവസി ത്വമേവ തതോ ന വാച്യം മമ കിഞ്ചിദസ്തി യഥാ തമേഷ്ടം കുരു മാം തഥൈവ ത്വാം ആത്മനാഥം രമണം ഭജാമി.